میں نے اسے ایک نظر دیکھ لیا. تو میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز سے پتا چلا کہ اگر ہم کسی سے شادی کریں تو ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیں میرے بھائی. اب ہم اس کو دیکھ بھی لیے، اب شادی ہونے والی ہے، اب شادی ہونے والی ہے. شادی سے پہلے 2-3 دن پہلے ہی ہلدی کی رسم ہوتی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے. ہلدی کی رسم ہمارے شیرشاہ آبادی قوم کے اندر کسی کی یہاں تو ہفتوں تک چلتی ہے، کسی کی یہاں 3 دنوں تک چلتی ہے. ہلدی لگائی جاتی ہے، لڑکیوں کو آپس میں سہیلیاں، لڑکی کو آپس میں سہیلیاں لگاتی ہے، لڑکوں کو ان کے بھابھی لگاتے ہیں، ان کے پھوپھو لگاتے ہیں، ان کے بہن لگاتے ہیں، دیگر عورتیں ان کو ہلدی لگاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، ہلدی لگانا جائز نہیں ہے. اور یہ پرمپرا ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ تو ہندو مذہب کی پرمپرا ہے، یہ تو ہندو مذہب کی رسم ہے میرے بھائیوں. اور یہ رسم ہندو مذہب سے لی گئی ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. کچھ لوگ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں کہ ان کے کپڑوں میں زرد رنگ، زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا. لیکن میرے بھائیوں، یہ دلیل صحیح نہیں، یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے کپڑوں میں زرد رنگ لگا ہوا تھا. ہو سکتا ہے اس زمانے میں عورتیں خوشبو استعمال کیا کرتی تھی، عورتیں پیلے رنگ کا استعمال کیا کرتی تھی، ان کی بیوی کا رنگ ان کے کپڑوں میں لگ گیا ہوگا. اگر ان کے بدن میں لگا ہوا ہوتا تو ہم یہ استدلال کر سکتے تھے، لیکن ہاں اس چیز سے استدلال نہیں ہو سکتا ہے. استدلال نہیں کر سکتے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے میں، عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے میں زعفران لگا ہوا تھا تو ہم بھی اپنے ہونے والے شادیوں میں اپنے لڑکوں کا، اپنے بھائیوں کا یا خود کے جسم میں ہلدی لگائیں، مہندی لگائیں. پہلی بات کہ مردوں کے لیے زعفران استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے میرے بھائی. اگر لڑکیاں لگانا چاہیں ہلدی تو پھر وہ خود استعمال کریں گی، سہیلیاں انہیں استعمال نہیں کر سکتی ہے. یہ چیزیں ہو گئی. اگر ان طریقوں سے میرے بھائیوں شادی ہوگی تو اس شادی میں برکت ہوگی. لیکن ہم نے اگر شروع ہی سے کام گڑبڑ سربر کرتا رہا، ناجائز طریقوں سے شادی کرتے رہیں، ان کی رسومات کو نبھاتے رہیں تو ان شادی میں برکت نہیں ہوگی. اور یہ رسم آئی کہاں سے ہلدی کی؟ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رسومات نہیں نبھائے جاتے تھے. یہ ہندوستان کی پرمپرا ہے. ہندو دھرم کی کتاب کے انوسار جب بھی کوئی شبھ کام کیا جاتا ہے، کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے، شبھ کاریوں کو کیا جاتا ہے، شبھ کام، تو بھگوان وشنو کا پوجن کیا جاتا ہے. بھگوان وشنو کا پوجن کیا جاتا ہے اور اس کی پوجا میں، بھگوان وشنو کی پوجا میں یہ ہلدی جو ہے یہ وشیش مہتو ہے. تو دھارمک مانیتا انوسار یہ جو ہلدی ہے میرے بھائیوں، ان کے عقیدے کے مطابق دلہا اور دلہے کو نظر بد سے بچائے جانے کے لیے وہ لوگ ہلدی رسم اختیار کرتے ہیں. لیکن ان پرمپراؤں کو مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں اسلام کی یہ پرمپرا نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں شادی کے موقع پر جہیز کی بھی رسومات اسلام سے لی گئی ہے، اور جہیز فاطمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں ہار دیا حضرت خدیجہ کے. میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، ان چیزوں سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے. اگر ہم نے جائز طریقے سے شادی کر کے لیا ہے تو میرے بھائیوں یقین جانیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اے لوگوں،
اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کیے، اس لیے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس لیے کہ تم اس سے ٹھنڈک حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دیے، الفت قائم کر دیے، اس نے تمہارے درمیان رحمت قائم کر دیے، اس نے تمہارے درمیان محبت قائم کر دیے، الفت قائم کر دیے، رحمت قائم کر دیے۔ میرے بھائیوں، کیسے الفت قائم کیے؟ مفسرین لکھتے ہیں شروع میں جب نوجوان شادی کر کے لاتا ہے، شروع میں نوجوان شادی کر کے لاتا ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہاں جب وہ جوانی کی پیریڈ کو ختم کر دیتے ہیں، گزر دیتے ہیں، جوانی کی پیریڈ ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے اوپر رحمت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 50 سال کی عمر میں پہنچ گیا، کوئی بزرگ 50 سال کی عمر کو ہو گئے اور ان کی بیوی مر گئے، اس انسان سے جا کر پوچھئے ایک بیوی کی قیمت کیا ہے، ایک بیوی کا احساس کیا ہے، ایک بیوی کا درد کیا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ان کے اندر جوانی نہیں ہے، ان کے اندر خواہش نہیں ہے، پھر بھی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی چیز کو رحمت کہا گیا ہے، اسی چیز کو رحمت کہا گیا ہے۔ لیکن جب دیندار بیوی آئیں گے، صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کوئی بہتر عمل بتائیے، کوئی بہتر کام بتائیے جس کو کرنے کے بعد ہم اپنے کردار کو اچھا بنا لیں، ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں، جس کو کرنے کے بعد ہم افضلیت کا درجہ حاصل کر لیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قلب شاکر، اے میرے صحابہ، جس کا شکر گزار دل ہو، وزوجۃ مؤمنۃ، اور جس کی ایسی مومنہ بیوی ہو، ایسی بیوی ہو تعینہ، جو ان کی مدد کرے، ان کے ایمان کو علی ایمان ہی، ایمان کو پختہ تر بنانے میں۔ اگر بیویاں ہماری نیک ہوگی تو میرے بھائیوں، آپ کو دیندار اور ایمان کے راستے میں چلنے کی دعوت دے گی۔ اگر بیویاں نیک ہوگی، حدیثوں میں کہا گیا ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا، دنیا سامان ہے اور دنیا کی بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ دنیا سامان ہے اور دنیا کی بہترین سامان اور سب سے بہترین سامان وہ آپ کی نیک بیوی ہے میرے بھائی۔ تو بیوی سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگو تم بیویوں کے ساتھ بود و باش طریقے سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ یہ مت سوچو کہ ہم جو چاہے کھا لیے، جو چاہے پی لیے اور بیوی کو مارتے رہے، بیوی کو ستاتے رہے۔ نہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کی قسم، بیویاں رحمت ہے، بیوی آپ کے گھر میں برکت لے کر آتی ہے۔ آپ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ جب آپ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ آپ کے گھر کو اچھا رکھیں گے۔ ہاں، اگر بیوی کے اندر کچھ چیزیں آپ کو خراب لگے، اس کو نظر انداز کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو، کسی مومن کو الگ نہ کرے، ان سے جدائیگی اختیار نہ کرے۔ ان کرہا منہا خلقا ورضی منہا آخر، اگر ان کی کوئی عادت تمہیں خراب لگے، ان کی کوئی خصلت تمہیں خراب لگے، تو ضرور ہے ان کی کوئی خصلت تمہیں اچھی بھی لگیں گے۔ مثلا بیوی اگر کھانا بنانے میں کمزور ہے تو آپ کے کپڑے دھلنے میں اچھے ہوں گے، آپ کے بچوں کی تربیت کرنے میں اچھے ہوں گے، آپ کے گھر کو سنبھالنے میں اچھے ہوں گے۔ اس لیے بیویوں کی اگر کچھ عادت تمہیں خراب لگے تو کچھ ضرور اچھے لگیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ایک شوہر آئیڈیل شوہر بنیے اور اپنے بیویوں کے نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کیجیے، اپنے اہل و عیال میں اچھا بننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے گھروں میں اچھا بننے کی کوشش کرو، اپنے اہل و عیال میں اچھا بننے کی کوشش کرو۔ تم یہ سوچو کہ ہم اپنے گھر میں اچھا بنیں۔
अपने घर में अगर अच्छा बनेंगे तो जाहिर सी बात है आप दूसरों के वहां भी अच्छा बनेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं मोहल्ले में जाएंगे तो नरमी से पेश आएंगे, लेकिन घर में आएंगे तो बुरी नजर से पेश आएंगे, उनकी हरकतें बुरी होंगी, उनकी नजर गलत होंगी, वो अपने बीवियों पर चिड़चिड़ापन करेंगे, अपने बीवियों को मारते रहेंगे, अपने बच्चों को सताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक मिसाली शौहर की ये पहचान नहीं है, एक मिसाली शौहर की ये पहचान नहीं है। बीवियों का तो हक ये है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, आए लोगों तुम औरतों के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहो, औरतों के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरते रहो, इसलिए कि तुमने उसे अल्लाह की अमान में हासिल किया है, अल्लाह की अमान में लिया है। वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और तुमने उनकी शर्मगाह को अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर हलाल किया है, तुमने उनकी शर्मगाह को अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर हलाल किया है। दो औरत खड़ी है, दो औरत आपके पास है, लेकिन आपने अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर एक को हलाल नहीं किया है। आप उनके साथ खेल नहीं सकते हैं, आप उनके साथ जिमा नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो जिना होगा, आपसे गुनाह होगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर किसी औरत से आपने अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर उनकी शर्मगाह को हलाल किया है, ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम उस औरत से अल्लाह के सिलसिले में डरते रहो, तुम डरो अल्लाह के उस औरत के सिलसिले में मेरे भाइयों, इसलिए कि तुमने उसको अल्लाह के अमान के जरिए से हासिल किया है। हाँ, और तुम्हारा भी हक यह है कि तुम जिसको नापसंद करते हो कि तुम्हारे बिस्तर में आए, तुम्हारी बीबी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसको तुम्हारे बिस्तर पे आने ना दे, उसको तुम्हारे बिस्तर पे ना आने दे। हाँ, और तुम्हारा भी हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पे आने ना दे, और तुम्हारी बीवी का हक ये है अगर वो आने भी दे, अगर कोई वो गलत काम भी करे तो तुम उसको मारो, जायज है, लेकिन इतना मार ना मारो, इतनी लाठी ना चलाओ, इतने डंडे ना चलाओ कि उनके जिस्म में निशान पड़ जाए, उनके जिस्म में दाग हो जाए, इतना ना मारो कि उनके जिस्म में दाग हो जाए। मेरे भाई, अंतुतिमा इज़ा तइमता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो तुम खाना खाओ, जिस मायार का खाना खाओ वो अपनी बीबी को खिलाओ। वतख्सूहा इदक तसईता, और जो कपड़ा तुम पहनो, जिस मायार का कपड़ा पहनो वो अपनी बीबी को भी पहनाओ। वला तुकब्बि, और बीबी को गाली ना दो, बीबी को गाली गलौज ना बको। मेरे प्यारे साथियों, अगर कुछ उनसे गलतियां हो जाए तो मेरे भाइयों, घर की बात घर में रखो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और घर के अलावा उन्हें किसी दूसरी जगह में जगह ना दो, घर से बाहर ना कर दो, घर की बात घर में रहने दो, उसको बाहर ना करो। मेरे भाई, जरूरत पड़े मारो, हल्की मार मारो, लेकिन इतना ना मारो कि उनके जिस्म में दाग हो जाए। ये बीबी का आपके ऊपर हक है। हम और आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा ही हक है, हमारे ही पैर दबाते रहे, हमारा ही सर दबाते रहे, नहीं, बीबी का भी हक है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा। मेरे भाइयों, आपका जिस तरह बीबी पर हक है, बीबी का भी हक आप पर, बीबी का भी हक आपके ऊपर है। हाँ, किसी ने लिखा एक दर्जा आपका ज्यादा हक है, एक दर्जा वो क्या है, वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, एक दर्जा आपके ऊपर ज्यादा हक बनता है। वो हक ये है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। आए लोगों, आए नौजवानों, आए मर्दों की जमातों, तुम औरतों पर हाकिम हो, तुम औरतों के ऊपर कव्वाम हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बाहर से खाना लाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम कमा कर लाओ। बीबियां घर में खाना पकाएगी, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बाहर से कमा कर लाओ। तुम उनके ऊपर हाकिम हो, वो तुम्हारे ऊपर हाकिम नहीं है। ये फजीलत आपको हासिल है। आपकी परमिशन के बगैर वो मस्जिद तक नहीं जा सकती है। इतना आपके ऊपर, आपका हक इतना उनके ऊपर है कि आप अगर इजाजत दें तो ही वो मस्जिद जा सकती है। आपकी परमिशन के बगैर वो नफली रोजा भी नहीं रख सकती है। आप अगर परमिशन देंगे तो वो नफली रोजा रखेंगे। मेरे भाइयों, आप इजाजत देंगे तो वो मस्जिद में नमाज अदा करने जाएगी। इतना आपका भी हक है, उनका भी हक है।
दोनों का हक बराबर है, लेकिन आपका ज्यादा है इसलिए कि आप हाकिम हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि मिसाली शौहर बने, लेकिन औरत को भी चाहिए कि वो आपकी इताअत करें, आपकी फरमाबरदारी करें। मेरे प्यारे साथियों, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कोई औरत अगर 5 वक्त की नमाज अदा करे, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करे, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करे, वो अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, वो सामत शहरहा, और रमजान महीने का रोजा रखता रहे, वह इताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करें। ऐसी औरतों से आवाज दी जाएगी, कल कयामत के दिन कहा जाएगा, पुकारा जाएगा, क़ील अदखुलिल जन्ना, आए औरतों दाखिल हो जाओ, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, माशीते मिन अय्यि अब्वाबिल जन्ना, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। किन औरत से कहा जाएगा? जो औरत 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करे, रमजान महीने का रोजा रखता रहे, और अपने शौहर की इताअत करें, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी औरत से कहा जाएगा कि तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ जिस दरवाजे से। लेकिन आपको भी चाहिए कि आप अपने बीवियों के नजर में अच्छा बने, जिस तरह अल्लाह के रसूल थे। आपने हदीस के अंदर फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं अपने परिवार में सबसे ज्यादा अच्छा हूं, तुम भी कोशिश करो कि अपने परिवार में, अपने कुंबों में, अपने कबीलों में, अपनी बीवियों के नजर में अच्छा बनो, अपनी बीवियों के नजर में, अपने खानदान में अच्छा बनने की कोशिश करो। मैं तो अपने परिवार में सबसे ज्यादा अच्छा हूं। मेरे प्यारे साथियों, मिसाली शौहर की पहचान देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास होते हैं। हजरत आयशा हालत हैज में हुआ करती है, पीरियड में हुआ करती है, लेकिन मेरे भाइयों, हजरत आयशा जिस गिलास में पानी पान करते हैं, उस गिलास को अपने होठों तक ले जाते हैं। जिस जगह पे होठ लगाते हैं, जिस जगह पे लब लगाते हैं, जिस जगह पे मुंह लगाते हैं, उसी जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह लगाकर पानी पिया करते हैं। उसी जगह पे आप पानी पिया करते हैं। उस जमाने में औरतें अगर पीरियड में हुआ करती थी, उसको लोग दूर रखते थे, उनका कमरा अलग कर दिया जाता था, उनके यहाँ अलग बर्तन दिया जाता था, अलग बर्तन में वो खाना खाया करती थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल का अखलाक देखिए, अल्लाह के रसूल का किरदार देखिए। जिस जगह पे हजरत आयशा होठ लगाकर पानी पिया करती थी, उसी जगह पे आप मुंह लगाकर पानी पी लेते थे। ये एक मियाँ बीवी की पहचान है, एक मिसाली शौहर और मिसाली बीवी की पहचान है। मेरे भाइयों, आज के बाद से हम अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे। टाइम खत्म होने जा रहा है। और जिस गोश्त को हजरत आयशा अपनी जबान से जिस बोटी को खाया करते थे, जो बच जाता था, आप उसी जगह में मुंह लगाकर उसी गोश्त के बोटी को खाते थे। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आज हम एक मियाँ बीवी की मोहब्बत को पहचान नहीं पाए हैं। इसकी वजह कि हमारे इन जहेज ने इन मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। ये कुर्बानी हमारे इन जहेज ने खत्म कर दिया है। ये मोहब्बत चली गई है, ये रहमत खत्म हो गए। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता रहा हूं, इन जहेज ने हमें और आपको कहां से कहां पहुंचा दिया है। अल्लाह की कसम, आज इस महफिल में वादा कीजिए कि हम जहेज नहीं लेंगे। 3 भाई था, एक बहन थी, रिश्ता आया कि 5 लाख रुपया लगेगा। भाई बड़ा है, ये भाई सोचता है कि 5 कट्ठा जमीन है, अगर मैं बेचकर अपनी बहन का निकाह न कराऊं, मेरी बहन मुझे जिंदगी भर गाली देंगे कि मेरे भाई की वजह से मेरा निकाह नहीं हुआ है, अच्छे घर में मेरी शादी नहीं हुई। बाप से कहता है, बाप ये जमीन बेच दो, इस जमीन को बेचकर बहन का निकाह करा दो। बाप जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। बाप ने जमीन बेच दी, बाप ने दुकान गिरवी रख दिए, बाप ने घर को किराए पे लगा दिया। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा हुआ, ये 2 भाई थे, 3 भाई थे, ये
कॉलोनी छोड़ दिए, ये झारखंड छोड़ दिए, ये चांदपुर छोड़ दिए, दिल्ली चले गए कमाने के लिए। घर में तो छोटे छोटे और भाई हैं, ईद का टाइम आया, उनके पास एक नया कपड़ा नहीं है, उनके पास एक नया कुर्ता नहीं है। ये बहन उस ईद के मौके पे घर आई, अपने शौहर को लेकर घर आए, 10,000 रुपया दिया जाता है, ससुर 10,000 रुपया देता है, फिर भी ये खुश नहीं होते हैं, ये जालिम शौहर खुश नहीं होते हैं, ये जालिम दामाद खुश नहीं होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस बहन ने अपने छोटे छोटे बच्चे पर गौर किया और छोटे छोटे बच्चे की तरफ देखा, कहने लगे, आए मेरे छोटे छोटे भाई, क्या तुम्हें नया कपड़ा नहीं मिला है, क्या तुम्हें नया कुर्ता नहीं मिला है? छोटे छोटे बच्चे जवाब देते हैं, आए मेरी बहन, क्या मैं बताऊं, मैंने अब्बू से कहा था कि नया कुर्ता दो, लेकिन अब्बू कह रहे हैं ये तो ईद उल फितर है, बकरीद जब आएगा तो तुम्हें नया कुर्ता दूंगा। इस बहन की नजर अपने बाप के जिस्म पर पड़ती है, अपने बाप के जिस्म के कपड़े के ऊपर पड़ती है। बाप एक फटी और पुरानी लुंगी पहनी हुई है, बाप से कहती है, ओ मेरे बाप, आपके पास फटी और पुरानी लुंगी है, ये ईद का टाइम है, ये त्योहार का टाइम है, आपके पास एक नई लुंगी नहीं है, आपने नई लुंगी क्यों नहीं ली है? बाप थोड़ी देर के लिए मुस्कुराती है और कहने लगे, बेटी ये लुंगी तो नहीं है, हालांकि लुंगी पुरानी है, लेकिन बाप मुस्कुरा दिया और कह रहे हैं, ओ मेरी बेटी, ये लुंगी पुरानी, ये लुंगी नहीं है, ये मैं झाड़ी में गया था, झाड़ी से टकराने के बाद ये लुंगी फट गई है, लेकिन हालांकि लुंगी नहीं है, लेकिन वो लुंगी नहीं थी, फटी थी। उस बहन को पता चल गया, उस बेटी को पता चल गया कि मेरा बाप फकीर हो गया है, मेरा बाप गरीब हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, इन जहेज ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। वो बहन समझ गए, घर में खुशियां चली गई, बरकत खत्म हो गई, जल्दी जल्दी घर गए और अपने शौहर से जुदाई इख्तियार करना चाहे। कहे, जालिम शौहर, ऐ डकैत शौहर, ऐ चोर शौहर, मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं। जो 5 लाख रुपया लिया था, ये शौहर समझ गए कि मेरे बाप ने खर्चा कर दिया। बाप से जाकर कहता है, बाप मुझे 5 लाख अभी चाहिए, मैं उनके घर में वापस करता हूं। उनके बाप के यहां से खुशियां चली गई, उनके घर में बरकत चली गई। मेरे प्यारे साथियों, टाइम खत्म हो गया, मैं यही से अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारेहला हमें और आपको एक मिसाली शौहर और मिसाली बीवी बनने की तौफीक अता फरमा, हमें इस्लाम के मुताबिक शादी करने की तौफीक अता फरमा और ऐसी शादी फरमा जो इस्लाम में जायज है, जिन शादियों में बरकत है, जिन घरों में खुशियां है, वैसी शादी हमें नवाज। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।